آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ پیپر لیک کرنے کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ طلبہ نے عدالت سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے جو اس وقت طلبہ کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی ممتاز، بتائیے گا۔ میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں۔ میرے عقب میں آپ یہ طلباء دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو ہے ایم ڈی کیٹ پیپر لیک ہونے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا اور صبح یہ بڑی تعداد میں عدالت میں آئے تھے، بسوں کے ذریعے، وین کے ذریعے، اور انتظار کرنا پڑا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں درخواست کی سماعت ہوئی اور عدالت نے جو ہے 21 دسمبر تک ڈاؤ یونیورسٹی سمیت متعلقہ اداروں کو جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ جو طلباء کی جانب سے اور درخواست گزار کی جانب سے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کی جانب سے آج کیا ڈائریکشن آئی ہے اور کون فریقین عدالت میں پیش ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہم لاسٹ ہوپ کے ساتھ یہاں پر آئے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس جب ہم پیش ہوئے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی، سو آج ہمارے بیرسٹر نبیل صاحب ایڈوکیٹ پیش ہوئے، تو جج صاحب کی طرف سے یہ تھے کہ ہم کس پر یقین کریں، جبکہ ہر بار مطلب ہم ریکنڈکٹ کا حکم دے دیں، ہم کس پر اعتبار کریں، یہ ان کے ریمارکس تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں 21 دسمبر کا ڈیٹ دیا گیا ہے۔ کشمور سے کراچی تک اسٹوڈنٹس آج یہاں پر پیش ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ۔ کیوں دیا سر، کوئی وجہ؟ وہ یہ وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے اپوننٹ تھے، جس میں پارٹی کی گئی تھی ایف آئی اے کو بھی اور اس کے علاوہ ڈاؤ کو بھی اور پی ایم ڈی سی کو کی بھی، تو ان کے وکلا پیش ہوئے تو انہوں نے ٹائم مانگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، ہمارے پاس دیر سے فائلیں پہنچی ہیں، تو ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اپنے کمنٹس پیش کریں۔ ٹھیک ہے، طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں، صبح سے انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے تھے ایم ڈی کیٹ میں؟ میں نے 162 مارکس۔ آپ کو تو پاس ہونا چاہیے، پھر آپ کیوں آئی ہیں؟ لیکن یہ پیپر لیک ہوا ہے نا، یہ تو سب نے کیا ہے، پیسوں پہ خریدا گیا ہے۔ مطلب آپ نے 162 حاصل کیے، میرٹ لسٹ میں نام نہیں ہے؟ نہیں 160 کے باوجود بھی نام نہیں؟ ہاں یہی مسئلہ ہے۔ کیوں، ریزن کیا ہے؟ کہ ورنہ تو عام طور پہ اتنے مارکس حاصل کرنے والے طلباء تو ان کا تو میرٹ پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، پیپر لیک ہوا ہے تو پیپر لیک جنہوں نے پیسے بھرے ہیں ان کے مارکس ہائی ہیں، تو ہم نے پیسے بھرے ہیں ان کے مارکس زیادہ آ گئے، تو میرٹ پہ جو طلباء تھے ان کے نام نیچے آ گئے۔ نیچے آ گئے، یہی مسئلہ ہے جی۔ آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے؟ جی میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، میرے 152 مارکس ہے اس میں، لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے پیپر لیک کروایا تھا ان کی مارکس بہت ہائی ہے اور ان کی پرسنٹیج بھی بہت ہائی جائے گی، اس لیے تو ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ پیپر لیک ہوا ہے، یہ ہمارے پاس یہ ایک کورٹ کا ہی دروازہ ہے جہاں سے ہم انصاف لینے آئے۔ اگر ہمیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا تو کوئی یہ بھی نہیں سوچے گا کہ ہمیں کبھی انصاف ملے گا۔ ایک بار نہیں، 2 بار ہوا ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب ایک بار ہوا تھا آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا کہ دوبارہ یہ نہ ہو۔ کیوں ہوا پھر یہ دوبارہ؟ ان کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں، سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے اور جب امتحان کے وقت آتا ہے تو جو پیسے بھرتے ہیں طلباء ان کے مارکس زیادہ آ جاتے ہیں، اور میرٹ والے آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سے یہاں پر عدالتوں میں ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر محبوب نناری ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ وائی ڈی اے کے رہنما بھی ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں اس معاملے پر؟ سر آپ کیا موقف ہے؟ یہ سندھ کے جو ایک میرٹ کا ایک بڑا ایک مسئلہ جو ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اس میں پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ سندھ کے شاگرد ہو، سول سوسائٹی ہو، ڈاکٹرز ہو، وکلا ہو، وہ ہر جگہ اپنے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آج بھی ہماری عدلیہ سے یہی ایک امید ہے کہ ہمیں انصاف یہاں سے ملے گا، کیونکہ ہم احتجاج بھی کر چکے ہیں۔ ہم ڈاؤ یونیورسٹی اور ہیڈ مسٹر اور چیف سیکریٹری اور وزیر اعلیٰ کو بھی لکھت میں دے چکے ہیں، پر ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ایک خود کرپشن کا حصہ ہے۔ ایک ادارہ، ایک نااہل ادارہ، جب تک ایک پروف ہو چکا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے، ابھی تک وہ اپنی سیٹوں پہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ ایک بڑا سوال نشان ہے۔ ابھی تک ہیلتھ منسٹر اور وزیر اعلیٰ ڈاؤ یونیورسٹی کے وی سی کو، جے ایس ایم یونیورسٹی کو ابھی تک ایک سسپینڈ کر کے انکوائری تک نہیں بٹھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کرپٹ کا حصہ ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ ادارہ پروموٹ ہوں۔ اور ہماری ریکویسٹ ہے اعلیٰ عدلاء اور اعلیٰ اداروں سے، خدارہ ان 4 سے 5 لوگ جو پہلے ہی اداروں میں ملوث ہیں، جے ایس ایم یو کا وی سی ہو، ڈاؤ یونیورسٹی کا وی سی ہیں، زما برادرز ہیں، ہنا سعید ہے، یہ 5-6 لوگ آپ لوگ ان کو اپروچ کریں، ان کی فورنسک کروائیں، آپ کے سامنے یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور سندھ کی میرٹ کی بات کریں، ابھی تک جیسے 24 دسمبر کو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ڈاؤ یونیورسٹی کو ایک پروویژن لسٹ لگانی تھی، پر سے کیا ہوا کہ ودن 3 ڈیز انہوں نے ایک لسٹ واضح کر دی ہے، اور اس کا مطلب کہ وہ چور ہیں۔ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ لسٹ فائنل کرنی تھی، آپ نے پہلے کر دیا، اور آپ
इत्तला को शो करना चाहती है कि आप बड़े एक ऑनेस्ट बंदे हैं। हम अपील करते हैं कि खुदारा इनको शागिर्दों को इंसाफ दिया जाए। जो लोग 170 185 लेके बैठे हुए हैं उनको मेडिकल में दाखिला नहीं मिलेगी। एक बड़ा एक करप्शन है। अब जो इदारे हैं जो मेरिट लिस्ट को शो नहीं कर रहे, उनको मुझे पता है कि जब मेरिट लिस्ट लगेगी प्रोविजनल जो लोग होंगे अब वो 195 के लोग जाके सिलेक्ट होंगे और जो डॉक्टर्स बनेंगे वो अताई होंगे, जो वकलाओं का, जजों का, ब्यूरोक्रेट्स का इलाज करेंगे वो इलाज कैसा होगा आपको सबको पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से कश्मीर तक जितने भी तलबा मुतासिर थे वो आज अदालत में आए हैं। अभी देखना ही है कि अदालत की जानिब से हतमी फैसला और ऑर्डर क्या किया जाता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुलशन इकबाल कॉलेज में मुसलसल दूसरे रोज़ भी कशीदगी बरकरार है। तलबा तंजीम के कारकुनों ने कॉलेज में तोड़ फोड़ और असातिज़ा के साथ खिलाफ नारेबाजी भी की है। अपडेट करते चलें, गुलशन इकबाल कॉलेज में मुसलसल दूसरे रोज़ भी कशीदगी बरकरार है। मज़ीद बात करेंगे सबा परवेज़ से। जी सबा। इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन कॉलेज ब्लॉक 7 में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े में 2 तलबा तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है वो उनके दरमियान तसादुम हुआ। इन तमाम सूरत हाल में जो है वो DG RD साहब मौजूद रहे, प्रिंसिपल साहिबा मौजूद रहीं कॉलेज की। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस किस्म की दहशत गर्दी कोई भी इंस्टीट्यूट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये तालिब इल्म है तो यहाँ के एज ए तालिब इल्म या तलबा के तौर पर तालीम हासिल करें, ये सियासत ना करें। हमारे मोटर रूम को ये एक अपना ऑफिस बनाना चाह रहे हैं और 2 मीनारों को खड़ा करके इसे मस्जिद डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो बाहर से लड़कों ने आके जो तबाहियाँ की हैं, दहशत गर्दी की है, यानी द वर्ड दहशत गर्दी इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दैम, इसके मैं शदीद ख़िलाफ़ हूँ। और हमारी असातिज़ा की जितनी भी तंजीम है और हम सब असातिज़ा जो हैं, इसके लिए हम गैर एहतजाज करेंगे। अभी वो उन्होंने कहा है कि दे विल प्रोवाइड सिक्योरिटी वाया रेंजर्स, तो रेंजर्स की चौकी जो है वो जी बिल्कुल, हम सिक्योरिटी के जो है वो पूरे यहाँ पर काम किया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो यहाँ पर कॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उनकी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए ताकि जो असातिज़ा की बेहरमती की जा रही है, असातिज़ा को बदनाम किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। और दूसरी जानिब आज जो है वो असातिज़ा ने यहाँ पर क्लासेस का बाइकआउट भी किया और एहतजाजी रैली भी किया गया था। जी, अवाम के लिए खुशखबरी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़। साथ ही मट्टी का तेल 8 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उम्मीद जागी है, जिसमें आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की तजवीज़ भेजी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए 15 दिनों में खाम तेल की कीमतों में 5.5% की कमी हुई है, जिस पर इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल 13 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही मिट्टी का तेल 8 रुपये और लाइट स्पीड डीजल जो कि आपका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है 10 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही जेट फ्यूल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है और फर्नेस ऑयल भी फी टन जो है 9,400 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। माहिरीन ने राय दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत कमी हुई तो महंगाई की शरह में नुमाया कमी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल चलने लगी। कुरंगी रोड पर बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल के शीशे भी काले। पुलिस मोबाइल पर किसी थाने या डिपार्टमेंट का नाम भी तहरीर नहीं। मामला क्या है, बात करेंगे ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी साहब से। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी, कराची में वैसे तो आजकल पुलिस और असास इदारों के लिए जिसमें जो है अगवा बराए तावान की वारदातें भी हैं और पुलिस छापों की भी वारदातें हैं। इसी के दौरान आज कोरंगी रोड के ऊपर एक पुलिस मोबाइल नजर आई है जिसके ऊपर ना तो आगे कोई नंबर था और ना ही कोई पीछे नंबर था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता और अगर ऐसा हो भी तो किसी पुरानी मोबाइल के ऊपर तो हमने देखा है कि उसके ऊपर कोई नंबर ना हो, पुलिस का नंबर ना हो। लेकिन एक और चीज़ जो है पुलिस मोबाइल पे थी कि इस साइड में सिर्फ पुलिस लिखा हुआ था और साथ ही जो आगे के शीशे हैं वो दोनों शीशे भी जो है टेंटेड ग्लासेस थे। आमतौर पर पुलिस जो है कैंपेन्स करती है कि जो बगैर नंबर की प्लेट्स हैं
नंबर प्लेट के बगैर जो गाड़ियां शहर में रवा दवा हैं, ये जो जिनके टिंटेड ग्लासेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन खुद पुलिस जो है आज हमें नजर आई है कि ये पुलिस खुद जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस पुलिस मोबाइल में अकब में 2 बावर्दी एहलकार सवार थे और साइड में पीछे पुलिस लिखा हुआ था, किसी थाने या डिपार्टमेंट का नाम तक तहरीर नहीं था। तो ये एक अजीब सी चीज नजर आई है कराची की शाहराह के ऊपर, कराची की शाहराहों के ऊपर। इस नोयत की चीजें जो है इन हालात में जब शहर में जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस के नाम पर वारदातें हो रही हैं, ये बहुत ही चौंका देने वाली चीज है। और इसको डेफिनेटली जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से, IG सिंध की जानिब से, कराची पुलिस चीफ की जानिब से इसे सीरियस और संजीदगी के साथ इसे लिए जाने की जरूरत है। तो ये एक खबर है जो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि कराची में मेन मरकजी शाहराह पर बगैर नंबर प्लेट की पुलिस मोबाइल जो है वो घूम रही थी, जिसमें बावर्दी पुलिस एहलकार सवार थे जिनके पास असलहा भी मौजूद था। इस पुलिस मोबाइल के ऊपर ना तो आगे कोई नंबर प्लेट थी और ना ही कोई पीछे नंबर प्लेट थी। साथ ही इस पुलिस मोबाइल के ग्लासेस भी टिंटेड थे। इसमें जो है वो 2 बावर्दी एहलकार जो है वो मौजूद थे जिनके पास असलहा भी था। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ बात कर रहे थे। नून लीग की कराची में पंजे गाड़ने की तैयारी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बल्दिया टाउन की नशिस्त पर नून लीग इलेक्शन लड़ेगा। कौन इलेक्शन लड़ेगा फैसला ना हो सका। MKM के साथ अगली नशिस्त में हतमी फैसला भी मुतवक्के है। नून लीग की कराची में पंजे गाड़ने की तैयारी इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बल्दिया टाउन की नशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा अभी तक फैसला इस पर नहीं हो सका है। ताहम MKM के साथ अगली नशिस्त में हतमी फैसला भी मुतवक्के है। ज़राए ये कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बात करेंगे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम लीग नून कराची में किस्मत आजमाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। मुतवक्के उम्मीदवार भी होंगी। कराची में कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जबकि नून लीग की MKM और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के जो मामला थे वो अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुके हैं। जबकि बल्दिया टाउन की नशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ। MKM की मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है हम कह सकते हैं मुकाबला है। इन दो में से कोई एक कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन में लड़ता हुआ नजर आएगा आइंदा इंतखाबात में। जबकि MKM और नून लीग दोनों बल्दिया टाउन की जो ये सीट है इसके हवाले से आखिरी नशिस्त उनकी अभी आने वाले दिनों में होगी, उसमें फैसला होगा। इस नशिस्त को अगर हम माजी की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने बल्दिया टाउन से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें वो कम कुछ 100 वोटों की बॉर्डर थे। जबकि MKM के साथ अगले नशिस्त में जो है हतमी फैसला जो है वो हो जाएगा। जबकि कराची से टिकट देने का हतमी फैसला जो है तमाम तर उम्मीदवारों के लिए वो 18 दिसंबर को पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में होगा, जिसकी सदारत नवाज शरीफ खुद करेंगे। उसके अंदर सिंध के तमाम तर अहदेदारान और बशीर निमद मौजूद होंगे। जबकि नवाज शरीफ के सिंध के दौरे के दरमियान जो है वो तमाम पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात भी करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के बाद 11 नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं वो अब फाइनल हो चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। उनके नाम ये हैं कि शहबाज शरीफ NA 242 किमाड़ी 1 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 230 मलिर 2 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। जबकि JUP के OS नूरानी के साथ NA 240 साउथ 2 में उम्मीदवार होंगे। उनके साथ सीट एडजस्टमेंट वहाँ पर हुई है। NA 241 साउथ 3 से साबिक गवर्नर से मोहम्मद जुबैर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जबकि NA 229 मलिर 1 से कादिर बख्श और NA 231 से NA 231 मलिर 3 से जैन अंसारी उम्मीदवार होंगे। NA 237 फिरोजाबाद से रिहान शेख और NA 239 लियारी जिला जुनूब से अब्दुल्ला दस्ती और इसके अलावा NA 243 किमाड़ी 2 से सलमान खान जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं मुतवक्के तौर पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी यूरिया खाद बहरान के खिलाफ मैदान में आने को तैयार। कल सिंध भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर PP सिंध निसार खोड़ू का कहना था कि खाद की ब्लैक में फरोख्त ज़राअत की तबाही की मुतरादिफ है। इस पर मजीद बात करेंगे। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध यूरिया खाद के बहरान और यूरिया खाद की गलत मार्केटिंग पर फरोख्त के खिलाफ कल जो है वो सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया है। जो सिंध के सदर हैं निसार खोड़ू का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जिले सदूर और दीगर जिले का
اور تنظیمی ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سندھ بھر کے جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کریں۔ سندھ میں یوریا کھاد کی قلت پیدا کر کے کھاد کی بلیک مارکیٹنگ پر فروغ کا عمل سندھ کے زراعت کو تباہ کرنے کی مترادف ہے۔ مثال کو کا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کی جو 70% زراعت پیدا کرنے والا صوبہ ہے، سندھ کی زراعت اور زرعی لوگوں کو معاشی کمزور کرنا ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور فروخت سے سندھ کے آبادکاروں، کاشتکاروں، کسانوں اور مزدوروں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، جبکہ بس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ زراعت کی تباہی اور عوام کو معاشی قتل کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بروز جمعہ سندھ کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور اس میں تمام جو ذمہ داران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیدار، ورکرز، ان کو پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ان احتجاجی مظاہروں میں شرکت کو یقینی بنائے اور کسان، کاشتکاروں اور زمینداروں کے حقوق کی آواز کو بلند کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ واٹر کارپوریشن میں افسران و ملازمین کی خاطری کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ اب حاضری تمام دفاتر میں بائیو میٹرک سے لی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں احسن عباسی سے۔ جی احسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی واٹر کارپوریشن میں جو ہے وہ بائیو میٹرک سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس کی مقصد یہ ہے کہ ملازمین اور افسران کی جو حاضری ہے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، لیکن اس تمام تر پروسیس میں جو ہے وہ ٹریڈ یونین جو ہے ان کو تحفظات ہیں۔ افکار ورکرز کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ کنسلٹنسی کو جو ہے وہ ملازمین ہزاروں کی تعداد میں واٹر کارپوریشن کے سرکاری ملازمین کا ڈیٹا فراہم کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جبکہ واٹر کارپوریشن مینجمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ فیلڈ افسران اور ملازمین کے لیے جو ہے وہ موبائل اپلیکیشن میں متعارف کرائی گئی ہے تاکہ فیلڈ میں کام کرنے والے وہ تمام افسران و ملازمین جو ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے کو یقینی بنائیں گے۔ ساتھ ساتھ وہ تمام داخلی و خارجی راستوں پہ گزرنے والی جو اطراف کی لائنیں ہیں ان لائنوں پہ جو فیلڈ افسران اور ملازمین کام کریں گے وہ اپنے لوکیشن بھی جو ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے جو ہے وہ مینجمنٹ کو اندراج کرا سکتے ہیں سسٹم میں، تاکہ وہ تمام جو سیلریز کا عمل ہے اس کو جو ہے شفاف طریقے سے وہ مکمل کیا جا سکے۔ جبکہ اب تک واٹر کارپوریشن میں جب سے واٹر بورڈ تھا یہ تمام حاضری کا عمل جو ہے وہ کاغذی کاروائیوں میں دیکھا جاتا تھا اور شیٹس تیار کی جاتی تھی جو HRDA کو جمع کرائی جاتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن عباسی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر شارع فیصل سے کارنر کراپس کے درختوں کو ہٹا کر ماحول دوست پھولدار پودے لگانے کا عمل جاری ہے۔ رضوان احمد اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لال کوٹھی شارع فیصل کے مقام پر۔ شارع فیصل جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل کراچی کی شارع ہے، 13.5 کلومیٹر طویل یہ شارع انتہائی اہمیت اور 24 گھنٹے جاگنے والی شارع ہے، جس کو شہری انتظامیہ نے اور میئر کراچی نے بھی جو ہے خوبصورت بنانے کا ٹھان رکھی ہے، اور اس سلسلے میں اقدامات جو ہے اس کا طویل عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کام جاری ہے۔ محکمہ باغات کے انچارج جو کہ شارع فیصل کے ہیں شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، بتائیے گا شارع فیصل کی خوبصورتی کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں نیو پلانٹیشن ہو رہی ہے، گراس لگ رہا ہے اور مطلب پودے لگ رہے ہیں۔ اس وقت میری گولڈ کے پودے لگ رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اور DG پارک جنید اللہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ان کی کاوش ہے کہ شارع خوبصورت سے خوبصورت ہو۔ آدھے سے زیادہ ہم نے کام کمپلیٹ کر دیا، باقی سائڈ بیلٹ پہ چل رہا ہے۔ کبابی سائڈ پہ دہلی مسلم پہ نئی پٹی بیلٹ بل رہی سائڈ بیلٹ، اور وہاں پہ 2 اسمال پودے لگائے جا رہے ہیں جس میں ملیشیا پام ہے، کون ہے، خوبصورت پودے ڈیزائن والے ہیں۔ یہ سب میئر کے ہدایت کے مطابق یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میئر صاحب اور جو ہماری DG پارک ہے ان کے ہدایت کے مطابق ہماری کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو ہم کمپلیٹ کریں۔ شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اقدامات کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا شارع فیصل سے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ماحول سے غیر موافق پودا ہے، درخت ہے، کارنر کارپس 70% ہٹا دیا گیا ہے۔ ماحول دوست یہاں پر پودے لگائے جا رہے ہیں جو کل تناور درخت بنیں گے اور شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے ریلوے پولیس کینٹ کا احسن اقدام۔ پنجاب سے آنے والی عمر رسیدہ نذیر بی بی نامی خاتون کو تنہا پا کر اپنی نگرانی میں لیا۔ واقعہ کیا ہے یہ بتائیں گے اقصیٰ شاہد۔
बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और कल हमने देखा कि इंतहाई ज़ईफ़ खातून जो है बज़रिया ट्रेन पंजाब से कराची पहुँची, जो तकरीबन 2 घंटे से जो है वो यहाँ पर बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी, जिसे पुलिस की कार्रवाई की गई और पुलिस की तहवील में लिया गया। इंतहाई ज़ईफ़ खातून के पास से 15,76,000 रुपये बरामद हुए। इस वक्त हमारे साथ हेल्प सेंटर से नासरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या माजरा है ये, का आपने विट्स जो है उनके बेटे के हवाले कर दिया खातून को? जी, कल हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन से एक ज़ईफ़ुल उम्र ख़ातून मिली थी, लावारिस हालत में, बिल्कुल लागर हालत में, चल फिर नहीं सकती थी। उसको हम लोग इस घर से हेल्प सेंटर लेकर आए कि इसको हम वर्सा की तलाश करें या इसको फिर इलाज मालजे के लिए यदि हम रवाना करें। तो जब हमने उसके जिस्म की तलाशी ली कि कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस हमें मिले, तो उसकी जिस्म के साथ बंधी हुई एक पोटली मुझे महसूस हुई, जिसको मैंने अपनी साथी के हमरा जो है उसको चेक किया, पोटली को खोला। खोलने के बाद जब उस पोटली को खोला तो उसमें 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियाँ नज़र आई मुझे, देखी। फिर जब हमने खोल कर उनको गिनती किया तो वो टोटल रकम 15,76,000 रुपये निकली और उसमें से उसके बेटे का फ़ोन नंबर एक पर्ची पे लिखा हुआ था, जिस पे हमने इतला दी उसके बेटों को। फिर उसके बेटे आ गए बाद अज़ा, फिर हमने ये इतला अपने अफसरान बाला को दी। तो औरत जो है वो निढाल है, उम्र सीधा होने की वजह से वो कोई भी बयान देने के काबिल नहीं है। तो इस वजह से हमने औरत को उसके बेटों के हवाले कर दिया है कि इसका इलाज मालजा करवाया जाए ताकि ये बयान देने के काबिल हो सके। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे बेटों को जो है वो पुलिस स्टेशन रेलवे से इतला की गई कि वालदा कराची में मौजूद हैं, तो पता चला है। और 15 लाख और इतना सोना वालदा के पास कहाँ से आया, बेटों ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन अब भी खातून की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी की भी किस्म का बयान दे सकें, और ये जो सारा सोना और माल है ये अब तक जो है वो पुलिस की तहवील में है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।